Salut mes amis, les élèves de deuxième année collégiale internationale. Et soyez les bienvenus dans cet épisode dans lequel on va continuer à expliquer les leçons de la deuxième année collégiale internationale. Concernant la leçon d'aujourd'hui, c'est les déformations tectoniques. التشوهات التكتونية. Les déformations, c'est la contraire de la formation. Déformation. Tectonique, ça veut dire les déformations ménagères, mais la tectonique des plaques. Harakiyat Safa'i. D'accord? Donc, avant de commencer, on a une petite introduction. Les roches sédimentaires qui se trouvent dans la nature sous forme d'une couche horizontale, ces couches, ces roches se baissent sous des contraintes tectoniques, des déformations appelées des déformations tectoniques. Donc, dans la nature, les roches الصخور كنلقاوها على شكل طبقات دي كوش horizontales كي دايره افقيه. هاد الطبقات اش كيوقع ليها؟ تيوقعوا ليها دي ديفورماسيون تكتونيك كتشوه. شكون اللي كيخليها تشوه؟ دي كونترانت tectoniques. ملي تنقولوا دي كونترانت tectoniques, ça veut dire les forces tectoniques. Combien de forces nous avons dit les vidéos précédentes? Il y a deux forces, les forces distensives et les forces compressives. قوى تمديدية ولا تباعدية وقوى انضغاطية compressive. هاد لي فورس منين كيجيو من لا تكتونيك دي بلاك. ملي كيتحركوا لي بلاك il provoque des forces. هاد لي فورس كيديروا لنا لا ديفورماسيون ديال لي كوش horizontales كترجعهم مشوهين. دونك il y a deux types ديال لا ديفورماسيون. ملي كتكون في لي كوش في الطبقات دي روش سوبل، المكونات ديال هاد الطبقات ce sont des roches souples. اش كيوقع ليها؟ تيوقع ليها des déformations que se représentent sous forme de plissement appelés les plis. ملي كتكون واحد الطبقة فيها الصخور لينة وكنضغطوا عليها اش كيوقع؟ كتطوى بحال المسطرة ديال البلاستيك، الا ضغطتي عليها غتطوى غتتنى. هذيك الطيه كتسمى لي بلي. سي اون ديفورماسيون. علاش تطوات ديك الطبقة؟ باسكو لي فورس اللي طبقت عليها ce sont des forces compressives قوى انضغاطية. ولي روش اللي كاينه في الطبقة سميتهم لي روش سوبل لينة، ملي غنضغط عليهم غادي يتطوى. داكور؟ وملي تيكونوا في اون كوش دي روش سوليد اي ريزيستون، ملي تلقاو في الطبقة صخور صلبة ومقاومة، اش كيوقع؟ هاد les roches subissent sous l'effet des contraintes tectoniques des déformations cassantes appelées les failles. Donc ملي تتكون في هاد les couches horizontales طبقات فوقية des roches solides et j'ai appliqué des forces اللي هما compressives ولا distensives، اش كيوقع لهاد الطبقة؟ كتهرس une cassure كتسماو des déformations cassantes كنسميوهم les failles. Donc, généralement, d'après l'introduction, la première chose, c'est quoi? Que les roches sédimentaires de la nature, qu'elles ont sous forme de couches horizontales. Les couches horizontales, c'est les déformations. Soit les plis, soit les failles. Faut que les couches qui ont des plis, mais les تنطبق عليها des forces. Les forces, كتخليها الطبقة تطوى. علاش؟ parce que les roches اللي فيها sont souples. وملي تيكونوا لي روش في هاد لي كوش اللي هي تيكونوا فيها لي روش اللي هي سوليد و ريزيستون صخور مقاومه، اش كيوقع؟ ملي كنضغط عليها اش كيوقع على الطبقه؟ كتهرس. هذاك الكاسيو كنسميوها لي فاي. Donc on peut déduire d'après l'introduction il y a deux formes de déformation. عندنا جوج الاشكال، soit les plis, soit les failles. D'accord? Donc, on va donner une petite définition de chacun.
les mots, les phénomènes, وغادي نشوفوا les types ديالها و les éléments ديالهم بجوج. Donc, les questions اللي غنجاوبوا عليهم c'est quoi? Quels sont les principaux types de déformations? شحال من type عندنا؟ 2. Les failles et les plis. Et finalement, quelle est la relation entre la déformation et la tectonique des plis? نشوفوا شكون هي العلاقة ما بين هاد التشوهات وحركية الصفائح. Très bien. Premièrement, les déformations cassantes. التشوهات الانكسارية اللي هما كيتسموا les failles. Donc, on va donner une petite définition d'une faille. Donc, باش نعطي la définition d'une faille, هي هذه une faille. Donc, قبل ما تهرس هذه كي كانت على شكل طبقة واحدة. شحال طبقة عندي هنا؟ 1 2 3. هنا 1 2 3. Donc, هاد المجموعة الطبقات كيتسموا بلوك. كون كانت عندنا طبقة كوش. ملي كيكونوا بزاف طبقات كيتسموا بلوك ولا كومبارتيمون. شحال كومبارتيمون قبل ما يتهرس هذا؟ لا ان كومبارتيمون ولا اون كوش. كتكون عندنا طبقة. اش كيوقع ليها؟ اون كاسور كتهرس. اش غتعطينا؟ غتعطينا 2 كوش ولا 2 كومبارتيمون او 2 بلوك. كان عندنا بلوك واحد ملي وقعت ليها ان كاسور عطانا 2. اش كيوقع هاد 2 ملي كيتهرسو كيتحركوا واحد شويه. مثلا هادو تهرسات كتهبط هادي شويه كتسمى تحرك نسبي déplacement relatif. Donc c'est quoi une faille؟ الا بغيت نعطي التعريف ديالها il faut prendre par cœur 4 mots 4 ديال الكلمات كلي. شكون هما؟ كتكون عندنا ان بلوك الكلمه الاولى ان بلوك ولا ان كومبارتيمون ولا اون كوش. اش كيوقع ليها؟ اون كاسور. لا دوزيام مو هو كاسور. اش تعطينا؟ 2 كوش ولا 2 بلوك ولا 2 كومبارتيمون. اش كيوقع على لي 2 كومبارتيمون؟ ديبلاسمون ريلاتيف. دونك 4 الكلمات كاسور بلوك 2 بلوك déplacement relatif. Donc c'est quoi une faille? Une faille, c'est une cassure qui affecte les roches rigides ou la solide. Elle est caractérisée par un déplacement relatif des 2 blocs qui résulte de la cassure. Donc on a une faille, c'est une cassure d'un bloc qui va donner 2 blocs, je vais les 2 blocs que se déplacent, qui يتحركوا d'une façon relative ou là qui se déplace relativement. Bon, هذه هي la définition d'une faille. Puis on passe à connaître les éléments d'une faille. عناصر الفالق. Donc premièrement نشوفوا كيفاش كنرسموا الفالق. اول حاجه تنديروا هذا لو ترابيز شبه منحرف القاعده الكبرى لتحت. من بعد كنجيو لهنا كنديروا العكس ديالو المقلوب ديالو. فهم؟ تنعاودوا نديروا لي كوش طبقات. كومبيان دو كوش هنا؟ سي 4. دونك كيتسمى هذا ان بلوك ولا ان كومبارتيمون. تنديروا هنا لي ميم كوش بو اون فا دريسي ان كوب هنا. Comme vous voyez, et finalement, on a une faille. راه قبل ما يتهرس كانت على شكل طبقة واحدة. Donc, ولا لونا هاد لي كوش هيعطينا هاد لا فورم هادي. On est d'accord? Donc, quels sont les éléments d'une faille? La première chose هي هذا سميناه ان بلوك. وهذا ان بلوك. ولا ان كومبارتيمون. كي داير هذا الكومبارتيمون مع لو كومبارتيمون هذا هابط شويه غنسميوه كومبارتيمون ا بي سي كتله مخفوضه. وهذا كومبارتيمون سولوفي ولا رولوفي. بوي عندنا لا بارتي هذه اللي كتبان في هاد لا بارتي ما كانش كتبان ملي كانت هذه ان سول بلوك ولا ان سول كومبارتيمون كاش كيبان هذا الجزء. ملي ولا تيبان كيتسمى لو miroir de la faille. D'accord? Puis nous avons le plan هذا كيتسمى le plan de la faille. شكون هو le plan de la faille؟ هو كتخيل بحال الا هذه زلقات في هذا المستوى. هذا المستوى فاش زلقات هذا لو نيفو دو غليسمون كيتسمى le plan. Bon?
باغ اكزومبل ملي كتمشي كتضرب الشتا مثلا وكتزلق في الغيط كتخلي واحد لاطراس كيتسمى لو بلون يعني المستوى فاش زلقتي داكور puis nous avons le rejet vertical et le rejet horizontal شكون هي la différence entre eux المسافه باش تباعدوا فاش هبطات عليها هادي كتسمى بشكل عمودي لو روجي فيرتيكال والمسافه باش تباعدوا افقيا كتسمى لو روجي فيرتيكال شكون اللي كيتباعد هاد لي دو كومبارتيمون combien des éléments nous avons 6 éléments de la faille donc on va expliquer l'un par l'autre les éléments de la faille nous avons dit la faille est caractérisée par les éléments suivants أول حاجة les compartiments. Chaque compartiment a deux compartiments abaissés et compartiments relevés. Qu'est-ce que veut dire le compartiment? Ce sont les deux masses rocheuses qui se trouvent dans les deux côtés de la faille. Qui se prend une faille, qu'elle a un compartiment ou un compartiment. كل واحد في جهة. كتسموا les deux masses rocheuses. كتلتان صخريتان. Puis nous avons le rejet de la faille. qu'on a le rejet, la distance de déplacement des deux compartiments par rapport au plan de la faille. Donc, le rejet, deux rejet vertical et rejet horizontal. اللي كيوقعنا une cassure المسافة باش تبعدوا أفقيا عموديا vertical كتسمى le rejet vertical والمسافة باش تبعدوا أفقيا كتسمى le rejet quoi horizontal. Puis, on a plan de la faille. C'est quoi le plan de la faille? C'est le niveau sur lequel glissent les deux compartiments. Donc, المساحة اللي كتزلق عليها ديك اللي كتهبط داك النيفو فاش كتزلق كتسمى plan de la faille. Et finalement, on a le miroir de la faille. C'est quoi? C'est la partie visible du compartiment soulève. اللي كيتهرس طبقه ان بلوك وحده كتهبط وحده كتبقى بلاصتها هذيك اللي كتبقى في الفوق واحد لا بارتي كتبان كتسمى لو ميروار دو لا فاي on est d'accord donc combien des éléments عندنا عند لا فاي c'est 6 éléments compartiment abaissé et compartiment relevé puis on a le miroir de la faille plan de la faille et finalement rejet vertical et rejet horizontal. On est d'accord. Puis on passe à les types de la faille. أنواع الفوالق. Donc nous avons dit, ملي كيتحركوا les plaques, il va provoquer la naissance des forces. كتعطينا les forces. شحال force عندنا؟ deux. Force compressive ou force distensive. Donc, اش كيوقع؟ Selon la nature des forces tectoniques, on peut distinguer entre une faille normale et une faille inverse. Faille normale, je connais la faille normale, mais qu'est-ce qu'on a en cas des forces distensives. Je connais. Mais تعطينا la tectonique de plaques قوات مديدية اللي كيتهرسوا الطبقات كيتباعدوا على بعضياتهم كيعطيونا لي فاي نورمال وملي كيكونوا لي فورس كومبريسيف قوى انضغاطيه اش كيوقع ملي كيتهرسوا الطبقات بحال وحده كتطلع فوق من الاخرى كتسماو لي فاي انفيرس داكور دونك quel type de faille regardez ici vous avez un bloc ولا un compartiment اش كيوقع لهذا une cassure واش يوقع لهم يتحركوا بعضياتهم ولا يتحركوا هذه تسمى une faille. Donc, regardez, هاد لو كومبارتيمون شنو وقع ليه؟ وقع ليه هبط اون با هبط بشكل اللي هو فيرتيكال عمودي. دونك هذا كيتسمى لو بلون المستوى فاش زلقوا لو بلون كي داير عمودي. دونك هاد لا فاي كتسمى فاي فيرتيكال. كيل هي لا كاركتيرستيك ديالها باش عرفناها؟ باسكو لو بلون دو لا فاي اي فيرتيكال. ملي تيكون هذا المستوى فاش كيزلقوا عمودي كيتسمى بلان فيرتيكال. دونك لا فاي غنسميوها فاي فيرتيكال. داكور بوي اون باس هاد لا فاي. Quelles sont les forces اللي غنطبق هنا؟ Ce sont les forces distensives.
قوى تمديديه ولا تباعديه. دونك ملي كيتحركوا لي بلاك كيعطونا هاد لي فورس. اش كيوقع على هاد الطبقه ولا هاد لو بلوك؟ اش كيوقع ليه؟ اون كاسور. اش كيوقع؟ وقاعد ايسي. دونك ملي كيتهرس كيتبعدوا. كي داير لو بلون هنا ماشي فيرتيكال، كيبان مائل، كنقولوا ان بلون اللي هو اوبليك، المساحه فيها زلقوا مائله. دونك هذه كنسميوها فاي نورمال. فاي نورمال باش كنعرفوها بدو كاركتيرستيك. اول حاجه لي دو كومبارتيمون كيوقع لهم ليلوانيومون، هادو كيتباعدوا. ولا دوزيام كاركتيرستيك لو بلون دو لا فاي إلي اوبليك، هاد السطح كيكون مائل. دونك هادي كتسمى فاي نورمال. بو اون باس لهاد لا فاي هادي اش من قوى غنطبق هنا؟ سي كوا؟ سو سون لي فورس كومبريسيف، قوى انضغاطيه. غنضغط اش يوقع؟ اون كاسور غتهرس. واش يوقع لهادي؟ هاد لا كومبارتيمون غيطلع فوق الاخرى. دونك بحال هادشي. فوايي ايسي. دونك كي داير لو بلون هنا الي اوبليك. دونك هاد النوع كيتسمى فاي انفيرس. باش كنعرفوها بدو كاركتيرستيك. اول حاجه لو بلون ها هي الي اوبليك، السطح مائل، وهاد لي دو كومبارتيمون كيوقع لهم لو رابروشمون، هو العكس ديال فاي نورمال. فاي نورمال هادو كيتباعدوا، وفاي انفيرس هادو كيتقاربوا. اما عندهم بجوج لو بلون سي لو ميم، كيكون مائل اوبليك. بو اون باس كاتريام فاي، كيوقع لو بلون بحال هكا، هذا كيخرج عندي وهذا كيدخل. دونك سي كوا هذا؟ سي لو ديكروشمون ديكستر، انقلاع ميامي. دونك هاد لو ديكروشمون ديكستر باش كنعرفو ملي تيخرج عندي لي اليمين، تيخرج عندي لي اليمين ديبلاسمون فيغ لا دروات. هاد اليمين كي يجي اوريزونتال فيغ لا دروات، وهاد لو بلون تيكون فيرتيكال. ملي تيخرج عندي هذا لي اليمين كيتسمى ديكروشمون ديكستر، انقلاع ميامي. ولو دوزيام كا تري بيان، ملي تيخرج عندي دابا لي اليسار، اليسار ديالي تيخرج عندي انا كيتسمى ديكروشمون سينستر. ملي تيكون لو ديبلاسمون اوريزونتال فيغ لا غوش و لو بلون كي داير فيرتيكال. دونك كومبيان دو تيب عندنا ديال لي فاي؟ عندنا 5. فاي نورمال، فاي فيرتيكال، فاي انفيرس، décrochement dextre et décrochement sinistre. sinistre ملي تيخرج عندي لي اليسار، dextre ملي تيخرج عندي لي اليمين. فاي انفيرس ملي لو بلون تيكون اوبليك و لي دو بلوك كيتقربوا. فاي نورمال ملي تيكون لو بلون اوبليك مائل و لي دو كومبارتيمون كيتباعدوا éloignement. فاي فيرتيكال ملي كتهبط نيشان وحده، كتهبط بشكل عمودي، كتسمى فاي verticale. On est d'accord? Puis on passe à les deux formations tectoniques souples, les plis. فوقاش كتعطينا طيات هنا ملي تيكونوا الطبقات فيهم دي روش سوبل، ملي تكون عامره بلي روش لينه وكنضغط عليها كتطوى ماشي كتهرس، لحقاش لي روش سون سوبل. دونك سي كوا لا ديفينيسيون دان بلي؟ On prend une couche horizontale, طبقة أفقية، ملي تنطبق عليها لي فورس كومبريسيف تولي بحال هكا غتطوى، سواء بحال هاد الشكل الفوق ولا لتحت. سي كوا؟ سي ان بلي. دونك سي كوا ان بلي؟ سي une déformation tectonique suite à laquelle des couches sédimentaires horizontales deviennent courbées. دونك هاد لو بلي سي كوا؟ déformation tectonique، لحقاش جايه من لا تكتونيك دي بلاك، تشوه تكتوني بحال لا فاي. ولكن هنا سي كوا لا ديفيرونس؟ سي كوا كو دي كوش اوريزونتال، طبقات افقيه كترجع دوفيان كوربي، كترجع ملويه ولا مطويه بحال هكا معوجه. دونك هذه هي ان بلي. سي كوا ان بلي؟ سي اون ديفورماسيون تكتونيك او كور دو لوكيل اش كيوقع دي كوش اوريزونتال كيرجعوا كوربي. ملي كتطوى الفوق كتسمى ان بلي اونتيكلينال، وملي كتطوى لتحت كتسمى ان بلي سانكلينال. داكور؟
Donc, il y a deux types de plis, anticlinal et synclinal. اللي تيكون القوس الأعلى anticlinal، القوس التحت synclinal. باش نعقل عليهم anti وهنا سان، وكلهم كيتعاود فيهم كلينال. داكور؟ شكون اللي فيهم هنا اونتي كلينال؟ هي اللي هادي اللي دايره بحال حرف ان، تعقل عليهم بالحرف الثاني ان، كتكون القوس الاعلى. وملي تيكون بحال الحرف الثاني هنا ايغريك، يعني تتكون هنا لتحت، كتكون سانكلينال. هادي اونتي كلينال بحال ان، وهادي سانكلينال بحال ايغريك. نعقل عليهم بلا دوزيام lettre. On est d'accord? Donc, les forces tectoniques compressives sont responsables de la formation des plis. Donc, les plis, je connais les قوى انضغاطية. D'accord? Les forces compressives. Il y a deux types. Plis anticlinal, طية محدبة, lorsque la convexité des couches déformée est orientée vers le haut, et plis synclinal, lorsque la convexité des couches déformées vers le bas. Très bien. Donc, anticlinal ou synclinal, قلنا تعقلوا عليهم N ou Y. هذه N لحقاش la convexité vers le haut، تحدب إلى الأعلى ولا التقوس إلى الأعلى، et synclinal la convexité vers le bas، القوس كيرجع لتحت. On est d'accord. Puis on passe à les éléments de la faille. العناصر طية. Vous avez ici deux plis، جوج طيات. هذه anticlinal لحقاش دايره بحال ان، وهذه synclinal دايره بحال ايغريك. اش كنلقاو هنا؟ كاينه لا شارنيير، اول عنصر هو لا شارنيير. هذه لا شارنيير دو بلي anticlinal synclinal plutôt، وهذه لا شارنيير دو بلي anticlinal. Puis nous avons la surface axiale, puis le flanc de pli, et finalement l'axe de pli. Donc, ملي تنشوفوا un pli، شحال من عناصر فيه؟ 4. La charnière, la surface axiale, flanc de pli, axe de pli. On va expliquer كل واحد بوحده. Donc, la charnière, شكون هي la charnière؟ C'est la partie qui regroupe tous les points les plus hauts d'un pli. Donc, la charnière شكون هي؟ هي تنمشيو للمنطقة الأكثر تقوس، هذه كاملة. دونك هنا كتكون أكبر منطقة، هنا وقع فيها شنو؟ القوس، هنا تقوسات مزيان. دونك هاد لابارتي كاملة كتسمى لا شارنيير. داكور؟ دونك لا شارنيير قلنا هي المنطقة التي تكون فيها الطبقات أكثر تقوسا. داكور؟ Puis nous avons la surface axiale. Qu'est-ce que ça veut dire la surface axiale? C'est une surface imaginaire reliant tous les charnières des couches formant un pli. Donc, المساحة الخيالية. خصك تخيل انت أن ما بين طبقة وطبقة دوك المفصلات، هاد لا شارنيير ملي كنربط بيناتهم كنتخيل بلي كاينة مساحة تما، ديك المساحة كتسمى لا surface axiale. D'accord? Puis nous avons l'axe de pli. C'est quoi l'axe de pli? C'est une ligne d'intersection entre la surface axiale et la surface topographique. L'axe de pli, donc, l'axe de pli, c'est quoi l'axe de pli? وهذا كتخيل مثلا بحال الخيمة، باش ما تطيحش الخيمة كيديروا ليه العمود في الوسط، داك العمود كيتسمى لاكس ديال الخيمة. حتى هنا تخيل هاد لا ليني هادي، هاد الخط هذا كيتسمى لاكس دو بلي، بحال العمود اللي كيخلي الطايه ما تطيحش، لاكس دو بلي. Et finalement, nous avons flanc de pli. Flanc de pli, شكون هو؟ C'est la partie qui suit entre le pli anticlinal et le pli synclinal. Donc نرجعو هنا. Flanc de pli قال لك شكون هو؟ هو لا بارتي اللي كيربط ما بين بلي anticlinal et pli synclinal. دونك هنا عندنا بلي anticlinal وهنا بلي synclinal. شكون هي لا بارتي اللي مشروكه بيناتهم؟ هو الجزء هذا، حيت هذا الجزء هو في نفس الوقت واحد جزء من لو بلي anticlinal وهو جزء من لو بلي synclinal. دونك من هنا حتى لهنا سي كوا كيتسمى فلون دو بلي، جانب الطيه، هو الجزء اللي كيربط ما بين بلي anticlinal
يبلي 5 نينار. دونك nous avons expliqué كل élément بوحدو. دابا نشوفو quels sont les types des plis. Il y a 4 types. Donc le premier type كيتسمى pli droit. Quelles sont les caractéristiques ديالو؟ كتكون la surface axiale verticale و les deux flancs de pli ont le même pondage. Donc ملي كنهزو هاد لو بلي كنوقفوه النيشان بحال هكا، خصو يكون بحال هاد الجنب بحال هاد الجنب، ولا السورفاس خصها تكون عموديه. ملي تيكون واقف النيشان بحال هكا، نيشان بحال هاد الجنب بحال هاد الجنب، وكيكون المساحه عموديه، كيتسمى بلي droit. Pli droit. D'accord? Puis on passe à le deuxième pli. Les caractéristiques dialo sont surface axiale oblique, un flanc de pli incliné et l'autre forme un angle droit. هاد لو بلي كيتسمى بلي اون جونو، يعني الطيار ركبه بحال الركبه ديالك. باش كنعرف هذا، لا سورفاس اكسيال الي اوبليك مائله، ان فلون الي انكليني واحد الجنب كي داير مائل، واحد الجنب كي داير عمودي كيكون زاويه قائمه. دونك ملي تيكون ان فلون دغوا و ان فلون واحد الجنب اخر تيكون عمودي، تتسمى بلي اون جونو بحال الركبه ديالك. ملي كطوي رجليك واحد فيهم تيكون عمودي والفوق تيكون كي داير سي مائل انكليني، والمساحه كتكون مائله، كتسمى بلي اون جونو. Le troisième pli, c'est pli DGT. Quelles sont les caractéristiques ديالو؟ La surface axiale elle est oblique, un flanc qui est normal et l'autre qui est inversé. باش نشرح هاد لو بلي غنرجعو بلي droit. Regardez ici. بلي droit هاد الجنب فين كيشوف vers la gauche، كيشوف لهاد الجهه، وهذا كيشوف لا droite. Normal. نرجعو لهنا. DGT la surface axiale oblique، ولكن واحد الجنب كيكون نورمال كيشوف اغوش، وهذا هاد الجنب الاخر فين خصو يشوف لهاد الجهه ادروات باش يكون عادي، ولكن نو رجع تيشوف في لو ميم السونس اللي كيشوف فيه مع هذا. دونك ملي كيشوفوا كاملين في نفس الجهه، واحد فيهم تيكون نورمال واحد انفيرس. سي كوا؟ سي لو بلي دي جي تي. فون هاد لونفلون اللي كتبوا هنا انفيرسي شكون هو ليكسبليكاسيون ديالو؟ سي كوا؟ راه نورمالمون هاد الجنب خصو يشوف لهاد الجهه، ولكن نرجع كيشوف لهاد الجهه. سي كوا؟ سي تام فلون اللي هو انفيرسي. ني داكور؟ Puis on passe à le dernier pli qui est le pli couché. طيارة راقدة بحالها بحال بلي دي جي تي، غير هي هذه لا سورفاس اكسيال وهذه لا سورفاس رجعت شبه افقيه. هاد الجنب كيشوف الاتجاه ديالو نورمال، وهاد الجنب فين خصو يشوف قلنا خصو يشوف لهاد الجهه، وين يرجع كيشوف لهاد الجهه. كتبان لينا هاد لو بلي بحال الا ناعس. داكور؟ باش كيتميز هاد لو بلي 3 كاركتيرستيك. La surface axiale sub-horizontale, المساحة شبه أفقية. Le flanc de pli est normal, هذا normal. Puis l'autre est inverse, هذا inverse. فين خصو يشوف؟ هذا لو كوتي، ورجع كيشوف لو كوتي inverse. دونك هذا بحال هذا، غير هذا لا surface ديالو مائلة، وهذا لا surface ديالو sub-horizontale، يعني شبه أفقية. D'accord? Puis nous avons dit il y a 4 types de plis: pli droit, pli en genou, pli DGT et pli couché. Il faut prendre par cœur les caractéristiques d'elle. D'accord? Puis finalement, nous avons le schéma de synthèse. Généralement, ملي كيتحركوا لي بلاك كاين اللي كيتبعدوا كاين اللي كيتقربوا. ملي كيتبعدوا كيتقربوا كيعطيونا جوج القوى، دو فورس. إما les forces compression قوى انضغاطية، إما les forces distension. ملي تتكون لا convergence ديال لي بلاك، ملي كيتقربوا لي بلاك كيعطيونا قوى انضغاطية. فين تلقاو هاد القوى؟ في لي زون دو convergence، مناطق التقارب. ça veut dire les zones de subduction. quelles sont les deux formations اللي تلقاو تما؟ التشوهات اللي تلقاو تما هما جوج: لي بلي، جميع انواع لي بلي تلقاوهم تما، و لي فاي انفيرس، فوارق معكوسة. اما ملي كيتبعدوا لي بلاك
غادي يعطيونا قوى تمديديه لي فورس ديستونسيون فين تلقاو هاد لي فورس في لي زون دو ديفيرجونس صافي دير في لا دورسال اوسيانيك تحت البحر. شكون هما لي ديفورماسيون اللي لقاو تحت البحر؟ لي فاي نورمال، فوالق عاديه. دونك هذا هو الشيما ديالنا. شكون اللي كيسبب هاد لي ديفورماسيون؟ هما لي فورس. شكون اللي كيعطينا هاد لي فورس؟ هما لا تكتونيك دي بلاك. داكور. Donc c'est la fin de la leçon.